सजनों ध्यान नाल वेखो इस वीडियो ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੋ ਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 6 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਢੇਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਾਤਕ ਨੇ ਤੇ 70% ਲੋਕ ਇੱਥੇ बेरोज़गार ने। इस इलाके चों बाहर तो आलू की चिप्स ते अदरक जिहा मामूली समान भी तुसी न लिया सकते। इत्थों दे 90% लोगों साफ पानी भी नसीब नहीं। इलाके की 2/3 यानी 66% लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए। इत्थे पैदा हुए हर बच्चे नूं इसराइली अथॉरिटी को रजिस्टर्ड करवाना हुंदा है, नहीं तो उसकी कोई पहचान नहीं होनी और ना ही कदी गजा स्ट्रिप तो बाहर जा सकता है। इस दे मशरक शुमाल विच इसराइल है, मगरब विच मैडिटेरेनियन सी है, जनूब विच मिस्र है। साल 1994 विच इसराइल ने 60 किलोमीटर एक लंबा बार्डर बना लिया गजा दे नाल और नाल इस नूं अपग्रेड भी करदा रहा। इस बार्डर दीयां दीवारां 7 मीटर तो भी उच्चियां ने। इस विच सेंसर लगे होण ते रिमोट कंट्रोल मशीन गन्नां ने और कोई सुरंग ना बना सके। इत्थे डूंगे टोए मार के कद्दा बनाईयां गईयां। इंज नहीं कि मगरब वाले पासे समंदर है ते गजा दे लोग आ जा सकते हैं, समान लिया सकते हैं तो कारोबार कर सकते हैं, बल्कि उस जाए भी इसराइल ही कंट्रोल करता है। पिछले 16 सालों तो इसराइल ने गजा के लोगों इस निकी जी जाए में कैद करके रखे और इस बार्डर की वजह तो गजा के लोगों इलाज वास्ते ढेर सारिया मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वैस्ट बैंक के इलाके में गजा के मुकाबले में हालात थोड़े वालन, लेकिन उस जगह वहन वास्ते सिक्योरिटी चैक तो गुजरना होंदा है। अक्सर लोगों ते उस सिक्योरिटी चैक तो मायूस वापस आना पड़ता है। गजा के लोग वैस्ट बैंक में रहते अपने रिश्तेदारों मिलने वास्ते भी तरस पैंदे। कदी एक वक्त वो आई कि सारा इलाका उन्होंने का होंदा है। वत इसराइल इन इलाकों ते बंबारी भी करता है। ढेर आबादी वाले इलाके में मासूम लोगों के मरण दियाँ भी खबर आउंदियां ने। आम शहरी नहीं बल्कि जेड़े इन्हां दियां आवाज़ां सुनन वैंदे ने, उन्हां न्यूज़ रिपोर्टरां दी मौत दियां भी खबर आउंदियां ने। रिपोर्टर ही नहीं बल्कि जेड़े जख्मी लोगों की मदद करने वाले उस इलाके में वहंदे ने, उन्होंने भी निशाना बनाया वैंदा है। खुलेआम इसराइल इंटरनेशनल कवानीन दी धज्जियां उड़ांदा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं आखदा। हमास के हमले तो बाद हिक शोर में कई सारी मगरबी पावर्स ने उसनूं दहशतगर्द आख्या, उसके हमले की मजम्मत की करनी भी चाहिए। इतने बेगुनाह लोगों की जान जा रही है जिहड़ी असीं अपनी अखीं वेखदे पए हां, लेकिन इस तो बाद की उसी गजा पट्टी ते होर लोग हथियार चासन, हमास होर मजबूत हो सी, इसराइल होर खतरनाक तरीके नाल हमला कर सी ते होर मासूम लोगों की जान वैसी। ये साइकिल चलता रहा सी जिवें साइकिल चलता आ रहा है। लेकिन दहशतगर्दी फ्रीडम फाइटर सही गलत की ऐनक नूं ला के वेखी कि असल मसला केवे और कौन इसनूं हल कर सकता है। जिस टाइम हमास नाई क्यों फलस्तीन के लोगों निशाना बनाया वैंदा है, क्यों हज़ारों की तादाद में फलस्तीनियों को जेलों में रखा गया है। आख्या वैंदा है कि इसराइल मिडल ईस्ट का इकलौता डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन जिस टाइम फलस्तीन में इलैक्शन होंगे क्यों उन्हें हुकूमत को तस्लीम नहीं किया वैंदा। UN का प्लान क्या है, किस किस की जमीन हड़पी, आओ जानते हैं पूरी तफसील इस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खुरम सोला, तुसीं वेखदे पे तुहाडा अपना YouTube चैनल। आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। हज़ारां साल पहले जिथे अज इसराइल इत्थे एक इलाका हुंदा कैनान नाम का, उस इलाके में यहूदी मजहब के मनण वाले लोग रहिंदे हैं और यह रीजन किंगडम ऑफ जूडा के अंदर हुंदा है। लेकिन 586 BC बिफोर कॉमन एरा में बेबीलोनियन अंपायर के एक राजा नेबुकदनेज़र सेकंड ने किंगडम ऑफ जूडा नूं हरा छड्या और यरूशलेम ते कब्जा कर लिया और यहूदियों नूं इत्थों नसा छड्या। यहूदी इत्थों नस के अज इत्थे रह के उत्थे बिल्कुल आम जी जिंदगी जीण लग पए। 538 BC में पर्शिया के एक राजा साइरस ने जूस यानी यहूदियों उन्होंने इलाके में वापस जाने की इजाज़त दी और यरूशलेम में एक मंदिर भी बनवाया जिसनों सैक्रेड टैंपल पीरियड आखते हैं। इस तो बाद यहूदी इत्थे रहन लग पे, लेकिन 70 CE में यहूदियों उत्ते वध हमला किया गया रोमन अंपायर के सम्राट टाइटस के जरिए। यहूदियों के घर मंदिर और शहरों को तबाह कर दिता गया। इसनूं तारीख में सेज ऑफ यरूशलेम आखते हैं। इन्हें मारिया गया, नसाया गया, हत्ता के गुलाम तक बनाया गया। इस तो बाद यहूदी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में जाके वसन लग पे। ये जिथे भी वसे, जिस मुल्क भी वसे, मिनोरिटियां इन्हें अलग मजहब और अलग कल्चर की वजह तो ढेर सारी मुश्किलात का सामना होया।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦਾਈ ਲੇਖ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ 1492 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਤਰੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ढेर मुकद्दस है। ईसाई मंदे ने कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਸ ਇਜਾਈ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੱਦਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਇਰਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਵਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਵਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਯਹੂਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰੇਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 1492 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਮਲੂਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ। ਬਾਅਦ 1516 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 1800 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਨਿਜ਼ਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਅਰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1914 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕੇ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਟਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਲੱਭਸੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਯਹੂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਕਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਾਊਂਟਰਸ ਥਿਓਰਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ 1917 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1916 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਈਸ-ਪਿਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੱਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੋ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਭਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਥਨਿਕ ਕਲਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1914 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ 10% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 1947 ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 33% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਆਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।